بنگلہ دیش کی طرح پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی دنیا بھر میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں اور گزشتہ مالیاتی سال ہم نے $19.5 ارب کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی۔ یہ اماؤنٹ پاکستانی تاریخ میں بلند ترین ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ سابقہ دو ادوار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنے 5 سالہ ادوار میں میکسیمم کتنے ارب ڈالرز ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی، ان میں کتنے ارب ڈالرز کا اضافہ پی ٹی آئی نے کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان نے کون سی مصنوعات میں کتنے فیصد ترقی کی ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان۔ ٹیکسٹائل پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹس ہیں۔ ہماری کل ایکسپورٹس میں 61% حصہ ٹیکسٹائل مصنوعات کا ہوتا ہے۔ گزشتہ سال پاکستان نے 31 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی گڈز ایکسپورٹ کی، ان میں سے جو 61% حصہ ہے $19.5 ارب وہ ٹیکسٹائل مصنوعات کا تھا، اور پچھلے سال ہم نے 25.5% گرو کیا ہے ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹس میں۔ والیوم میں بھی اور پرسنٹیج میں بھی، ڈالر ٹرمز میں بھی پاکستان نے اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹس گزشتہ سال جو 30 جون سن 2022 کو مکمل ہوا اس میں اچیو کیا ہے۔ اس سے ایک سال پہلے جائیں جو فائنینشیل ایئر سن 2021 تھا، اس میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو تھیں وہ 15 ارب 40 کروڑ ڈالرز تھی۔ تو ایک سال میں ہم نے 4 ارب ڈالرز کا انکریز کیا ہے۔ ویسے ٹارگٹ 20 ارب ڈالرز کا تھا، لیکن جیسے ہی حکومت چینج ہوئی تو بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں کم از کم 1 ارب ڈالرز کی کمی واقع ہوئی ہے۔ بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی تو یہ ایکسپورٹس 20.5 ارب ڈالرز ہوتے۔ چلیں، پھر بھی نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ حسب معمول کمنٹ بھی کریں گے اور سوال بھی کریں گے، جی پھر ڈالر اتنا برا کیوں ہے؟ تو جناب، جب ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس کی قیمت یہی ادا کرنی پڑے گی۔ دوسرا، عالمی منڈی میں مہنگا تیل ہونے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے دوران پاکستان نے تیل کی امپورٹس کے اوپر 12 ارب ڈالرز زائد خرچ کیے ہیں۔ تو کل خسارہ 17 ارب ڈالرز کا ہے، ان میں سے ہم نے 12 ارب ڈالرز کا خسارہ جو ہے وہ بیئر کیا ہے مہنگا تیل خریدنے کی وجہ سے۔ تو یہ تو دنیا بھر میں ایک آفت آئی، اس کی وجہ سے مسائل ہوئے، تو ہم نے بھی اس کو بیئر کیا ہے۔ اب اگر ہم چلتے ہیں کہ اگلے سال کا ٹارگٹ پاکستان کتنا ہے، انشاءاللہ جو بھی رواں سال چل رہا ہے اس میں پاکستان امید ہے 25 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کر پائے گا، اگر حکومت ٹیکسٹائل سیکٹر کو گیس بجلی تواتر سے دے اور ان کے ساتھ جو کمپٹیٹو ریٹس، یعنی کہ عالمی منڈی کے جو ریٹس ہیں، بنگلہ دیش میں جو ریٹس مل رہے ہیں، انڈیا میں جو ریٹس مل رہے ہیں، اس کے مطابق ان کو دو چیزیں دے تو 25 ارب ڈالرز کوئی انہونی نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں کچھ ماضی کی جانب۔ پیپلز پارٹی کی بات کریں، 2008 سے 13 تک انہوں نے اپنے تمام 5 سالوں میں جو میکسیمم ایکسپورٹس کی، وہ فائنینشیل ایئر تھا سن 2011 کا، اس میں انہوں نے 13 ارب 80 کروڑ ڈالرز کی پاکستانی تاریخ کی اس وقت کی بلند ترین ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی تھی۔ اس کے بعد اگر بات کریں نون لیگ، انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں سن 2014 کے اندر میکسیمم ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی تھی 13 ارب 70 کروڑ ڈالرز، اور پھر آخری سال میں 2018 میں 13 ارب 50 کروڑ ڈالر، یعنی کہ 13.5 ارب ڈالر جو ہے اس کی انہوں نے ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی تھی۔ تو یہ وہ 5 سال کا ایک عرصہ نون لیگ کا ایسا تھا جو پاکستانی تاریخ کا واحد عرصہ تھا جس میں پاکستان کی تمام ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے کم ہوئی۔ تمام سابقہ دوار میں خواہ 2% بڑھی، 3% بڑھی، کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ صرف 5 سال تھے 13 سے 18 تک پاکستان کی مجموعی ایکسپورٹس بھی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی کم ہوئی تھی۔ آپ گراف دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سن 2019 میں کچھ بہتری آئی، پھر 21 کے اندر پاکستانی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس جو ہیں بڑھ کر 15.5 ارب ڈالرز ہوئی، اور گزشتہ سال جو ہے یہ بلند ترین سطح پر 19.5 ارب ڈالرز پر لاک ہوئی۔ ایک اور بہتری آئی ہے، پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سابقہ دوار میں اوسطاً ایک مہینے کے اندر 1 ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہوتی تھی۔ گزشتہ سال یہ 1 ارب 60 کروڑ ڈالرز کی رہی ہر ماہ، اور امید ہے رواں سال یہ بڑھ کر 2 ارب ڈالرز کی
महाना हो जाएंगी। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेक्सटाइल सेक्टर में फैक्ट्रियाँ लगी हैं, मिल्स लगी हैं, पाकिस्तान के ऑर्डर्स भी हैं। अब हमें एनर्जी नीड्स पूरी करनी है और इंशाल्लाह स्काई इज़ द लिमिट। अब अगर आपको बताएं कि कौन से 6 वो मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की निट वेयर की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, 34% इजाफा हुआ है एक साल के अंदर। जो पहले 3 अरब 80 करोड़ डॉलर्स थी वो बढ़कर 5 अरब 12 करोड़ डॉलर्स हो गई हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो 29% ज़्यादा एक्सपोर्ट किए पाकिस्तान ने, 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 3 अरब 90 करोड़ डॉलर एक्सपोर्ट किए हैं। कॉटन क्लॉथ तीसरे नंबर पे आता है, उसमें 27% ज़्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं पाकिस्तान ने, 1 अरब 90 करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 2 अरब 44 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स लेकर गया है। चौथे नंबर पर सिंथेटिक टेक्सटाइल आता है, उसमें 24% इजाफा रिकॉर्ड किया है। 370 मिलियन से हम 460 मिलियन डॉलर्स पर गए हैं। 5वें नंबर पर बेडवेयर आता है, 19% की ग्रोथ यहाँ रिकॉर्ड की गई है। 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तक गए हैं। और छठे नंबर पर टॉवल्स आते हैं, उनमें 18.5% की ग्रोथ है, 937 मिलियन से बढ़ाकर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स टॉवल एक्सपोर्ट करके हमने कमाए हैं। तो ये वो 6 बड़ी फील्ड है। इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन मैं मोटी मोटी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और आखिर में आपको बताते चलें कि बांग्लादेश का क्या हालात है। हमारा ब्रदर मुल्क बांग्लादेश, उसने भी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है एक साल के अंदर, जो उनकी रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स बढ़कर 42.5 अरब डॉलर्स हो गई हैं। देखिए, जिस दौरान मौजूदा हुकूमत पीडीएम की साबका 10 साल रहे, उसी दौरान बांग्लादेश ने दुनिया भर में अंधेर नगरी मचा दी इन द पॉजिटिव सेंस टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स की। हम 19.5 पे, जो उनसे आगे हुआ करते थे सन 2006-7 तक, वो हमसे 2 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन उनके यहाँ 1-2 मसाइल जरूर हैं कि एक तो उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल का हिस्सा 82% हो गया है, यानी उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। उनका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, खुदा न खासा दुनिया में किसी वजह से भी अगर टेक्सटाइल की या रेडीमेड गारमेंट्स की ज़रूरियात कम होती हैं, रिसेशन आता है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान बेयर करना पड़ेगा। दूसरा, उनकी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। अब जो उनकी डिमांड है सालाना, उनको 90 लाख बेल्स चाहिए कॉटन की, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो है वो 1.5 लाख बेल्स है। तो उनको अपनी 95% कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर मैन मेड फाइबर की बड़ी तादाद इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो अगर हम फिगर्स की बात करें तो सालाना तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर्स उनका कॉटन इंपोर्ट करने के ऊपर, केमिकल डाइज इंपोर्ट करने के ऊपर, सिंथेटिक फाइबर इंपोर्ट करने के ऊपर खर्च होता है। तो अगर उनके नेट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो तकरीबन 29-30 अरब डॉलर्स की उनकी टेक्सटाइल नेट एक्सपोर्ट्स है। पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की कॉटन या दीगर चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान की नेट इंपोर्ट्स जो हैं वो 17 अरब डॉलर्स के करीब है। तो इस हिसाब से हम लोग आगे बेहतर जा सकते हैं। क्यों? हमारे पास एरिया भी है। हमारे साबिक हुक्मरानों ने जुल्म ये किया कि कॉटन के एरिया के अंदर धड़ाधड़ शुगर लगा दी, और कॉटन वाले जो ग्रोअर्स थे, फार्मर्स थे, उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया। अब जाकर उनको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। पिछले साल पाकिस्तान के अंदर कॉटन बेहतर हुई, इस साल उम्मीद है पिछले साल से बेहतर होगी। पिछले साल हम लोगों ने 82 लाख बेल्स पैदा की थी, इस साल उम्मीद है हम लोग 90 से 95 लाख बेल्स पैदा करेंगे, जो कि हमारी डिमांड का 80-90% पूरा करेगा। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अगले 4 से 5 साल अगर पाकिस्तान नीयत से मेहनत करे और स्ट्रगल करे, तो पाकिस्तान को इतना पोटेंशियल है कि यही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स 5 साल बाद 50 अरब डॉलर्स हो सकती हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उनको हल करे, हमारे मसाइल ठीक करे, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने कदमों पर खड़े हो सकें। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।